اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو قرآن کی ایک اور کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں اس کے اندر سورہ فاتحہ ہم پڑھ چکے اور سورہ بقرہ ہم نے شروع کی، تو اس میں سب سے پہلے متقین کی خصوصیات، اور پھر اس کے بعد کون متقین نہیں ہوں گے، کافرین، انکار کرنے والے، اور پھر منافقین پر بات ہوگی، قرآن کی دعوت اور قصہ حضرت آدم علیہ السلام انشاءاللہ۔ اور اس میں آپ کو یہ ہاتھ کا اشارہ جو ہے اب تک تو سب کا ہو جانا چاہیے ٹھیک، اور کم از کم یہ کانسیپٹ سب کو پتہ ہے کہ ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں، اور اس ہاتھ کے اشاروں کے اوپر ہاتھ انگلیوں کے پوروں کے اوپر جو ہے ہم وہ ڈفرینٹ اشارے سیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسے ہیں جس کو ابھی تک اس کانسیپٹ کا نہیں پتہ چلا، یہ مشکل ہے، تو پلیز مجھے چیٹ باکس میں بھی بتائیے کہ ہم یہاں پر رکیں، اور بالکل شرمانا نہیں آپ نے قرآن سیکھنے کے حوالے سے، کوئی سوال پوچھنے کے حوالے سے۔ تو ابھی بھی ہم نے صرف چونکہ ایک صفحہ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آگے جو ہے ہمیں اور کلیئرٹی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اسی کے اوپر ہم نے ایک صفحہ مکمل کر لیا ہے، تو ایک صفحے کے جو پہلے صفحے کے اشارے ہیں وہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے اچھے ہو چکیں گے۔ تو اللہ کی تعریف، یہ جو پہلے والا ہمارا تھمب ہے یہ ایک صفحہ ہے، ہر انگلی ایک صفحہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری بہن جو مجھے کہہ رہی ہیں، تو ہر انگلی کو ہم نے ایک صفحہ سمجھ لیا، اور ہر صفحے کے 4 حصے بنا لیے۔ تو اب اپنی انگلی کے اوپر ہم اس حصے کو، کیونکہ ہم ہر کلاس میں ایک حصہ پڑھتے ہیں صفحے کا، ایک اشارہ یعنی اے بی سی ڈی ہے، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو آج 1 کا ہم نے اے بی سی ڈی پورا کر لیا، تو یہ 1 ہے، اس کے اوپر اے بی سی ڈی۔ تو اے تھا اللہ کی تعریف، بی ہدایت کی دعا، سی متقیوں کے لیے ہدایت، ڈی متقیوں کی صفات۔ تو یہ ہمارے 4 اشارے ہو چکے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اگلا دوسرا صفحہ لیں گے، اس کے اشارے کریں گے، لیکن اس پر آنے سے پہلے کون آپ میں سے دہرائے گا یہ والا صفحہ؟ جی، تو سسٹر رحیلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ہماری کسی بہن کا چونکہ مائک پیچھے سے آن ہے، مائک آف رکھا کرے، ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر عائشہ کروائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر فریال کروائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کا آپ کو پتہ ہے شارٹ میں بھی ہم کر سکتے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو نیا صفحہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں سے پہلی لائن تو آپ کو یاد ہے، ہم نے کہا تھا پچھلے مضمون کے ساتھ فٹ بیٹھ رہی تھی، جب متقیوں کی خصوصیات بتائی گئیں، تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن میں یہ خصوصیات پائی جائیں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پائیں گے۔ اس سے آگے بقیہ جو ہے صفحے کو 4 حصوں میں ہم نے تقسیم کر لیا، اور ان 4 حصوں کے اشارے کچھ اس طرح ہیں۔ پہلا حصہ جس میں ذکر ہوگا، جس کو آج ہم کلاس میں پڑھیں گے بھی، کہ کافرین کو ہدایت نہیں ہے، انکار کرنے والوں کو ہدایت بھی نہیں ہے۔ ہدایت کس کو ہے؟ جو متقی ہیں، اور منافقین کو بھی ہدایت نہیں ہے، جو منافقت کریں، ہوں کچھ نظر کچھ آئیں، تو ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، تو ایسے لوگ بھی ایسے چہرے بنا لیتے ہیں نا، دل میں کچھ، زبان پر کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، آپ کے ساتھ کچھ۔ اور اس دور میں بھی منافقین تھے، اور وہ تو منافقت کی انتہا پر تھے، اور فسادی اور بے وقوف۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اس حوالے سے 2 رخ ہیں۔ تو یہ مضامین ہم انشاءاللہ اس صفحے کے اوپر قرآن کے پڑھیں گے۔ اور اب ماشاءاللہ آپ سارے QC2 میں ہیں، تو اگر ممکن ہو آپ ایسی جگہ پر بیٹھتے ہو، مجھے امید ہے کہ اب آپ نے ایک کونا اپنے گھر میں مختص کر لیا، یا کوئی جگہ جہاں قرآن کے لیے خاص طور پر آپ نے، اب QC1 والا تو معاملہ نہیں نہ رہا، وہاں پہ کچھ لوگ ڈاواں ڈول ہوتے ہیں کہ اچھا میں پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا۔ اب اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر، آپ نے کنٹینیوس ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ نے قرآن کو سیکھتے رہنا ہے،
تو کوشش کر لیں کوئی کونا کوئی گھر میں ایسی جگہ فکس کر لیں, وہاں اپنے ساری چیزیں رکھ لیں. کلاس کے وقت پر بیٹھے, مینڈیٹری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, باوضو بیٹھیں, ویسے تو اچھی بات ہے, اس کی اپنی برکات ہوں گی, مسلمان کو کوشش بھی کرنی چاہیے باوضو ہے. تو یہ جو قرآن ہے یہ بھی اگر آپ کے پاس ہو تو اس کا ایک آئی ایم شیور کہ بہت انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور خاص طور پہ کلاس پڑھ لینے کے بعد اگر 2 منٹ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے کوئی بھی صفحہ کھول کے کچھ کانسیپٹ جو نئے پڑھے ہیں وہ دیکھ لیا کریں. اور آج جیسے اب یہ صفحہ ہے تو اگر آپ قرآن سے اپنے پاس بھی رکھیں تو وہ بھی فائدہ مند بات ہوگی. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی. اب آگے چلتے ہیں آج کے اشاروں کے حوالے سے. تو اب ہم نے چونکہ پہلا صفحہ پڑھ لیا تو دوسرے صفحے کے اشارے ہیں. کافرین کو ہدایت نہیں ہے, منافقین کو بھی نہیں ہے, فسادی اور بے وقوف اور 2 رخے, یہ 4 اشارے انشاءاللہ ہم نے پڑھنے ہیں. تو صرف ایک دفعہ یہ کروا کے پھر پہلے دن کے اشارے کو ہم زیادہ دہرائیں گے. جی بردر رضوان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافرین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, فسادی اور بے وقوف 2 رخے. تو یہ 4 اشارے 4 ہمارے اگلے صفحے کے حساب سے ہیں. تو ان میں سے ان کی شارٹ فارم کافرین, منافقین, فسادی اور 2 رخے. تو آئیے پہلا اشارہ جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں, اس کے تعارف کی طرف. تو پہلا اشارہ کیا کہا ہم نے کہ ان کو ہدایت نہیں ہے, کافرین کو ہدایت نہیں ہے. اب یہ جو ہے نا ہم نے آج انشاءاللہ پڑھنا ہے. اور پچھلی آیات ابھی میں نے آپ سے ذکر بھی کیا کہ متقین کا ذکر ہوا, ان کی خصوصیات بتائی گئی. اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں ہدایت نہیں ملے گی. انہیں ہدایت ملے گی اور انہیں ہدایت نہیں ملے گی. تو وہ ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے اپوزٹ ہوتا ہے, تو آپ اپوزٹ سائڈ سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کنہیں ہدایت نہیں ملے گی. تو ان آیات میں یہ بتایا کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی. ایک بات, دنیا میں بھی سزا ملے گی کہ ہدایت کو پائیں گے ہی نہیں. یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہے کہ دلوں پر, کانوں پر مہر ہوگی, آنکھوں پر پردہ ہوگا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا لوگ میں یہ تو تھوڑی سخت بات ہو جائے گی نہیں کہتا کہ نماز ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ان کے گھروں میں ان کے ساتھ سب لوگ پڑھے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں پڑھتے. تو واللہ عالم اللہ کی طرف سے ان کا کیا فیصلہ ہے. اور بعض کو تو کہا بھی جاتا ہے, سمجھایا جائے گا, سب جانتے بھی ہیں, علم بھی اللہ نے دیا ہوتا ہے. اینی ویز آخرت میں سزا بڑا عذاب. تو کافروں کی یہاں پہ خاص طور پر چونکہ بات ہو رہی ہے انکار کرنے والوں کی, تو اب اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے وہی طریقہ جو ہم نے ایک اڈاپٹ کیا ہوا ہے, جو ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں, اور اب یہ بھی ہوا کرے کہ جو اس سے پہلی والی کلاس میں پڑھ چکے ہیں وہ بھی ہماری لرننگ میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مائکس آن کرنا چاہتے ہیں, چیٹ باکس میں بتانا چاہتے ہیں, آپ کی چوائس ہے, بس شور نہ ہو, آپ کے بیک گراؤنڈ میں اس چیز کا خیال رہے. تو آپ سب سے پہلے تو اننا کا معنی مجھے بتا دیں. بے شک. بے شک. ہو گیا, بے بے شک شک. آپ نے پڑھا ہوا. الذین, وہ لوگ. ٹھیک ہے, سنگولر. وہ لوگ. الذی اور کافر آپ لوگ بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے کافر؟ جنہوں نے کفر کیا. جنہوں نے کفر کیا. کر سکتے ہیں کافرہ جمع مذکر. آپ جو رٹا کسی کا لگتا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پلیز بھول جائیں. تو میں معنی نہیں پوچھوں گا, جو نئے الفاظ ہیں علیہم کے ٹکڑے کر دیں. علی اور بنے گا نا علی بنا نا علا اور ہم. ٹھیک ہے, تو اصل میں تو علا ہم تھا تو علیہم بن گیا یا کی وجہ سے ہم. اس وقت آپ یہ بات پوچھتے تھے, اب تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ یا کی وجہ سے اس نے زیر لے لیا. یہ ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ اس کو ہم بھی کہہ سکتے ہیں, ہم بھی کہہ سکتے ہیں, ہے نا. ٹھیک ہے, انذرتا ہم, انذرتا ہم کے صرف ٹکڑے مجھے بتا دیں کتنے ہوں گے. 3 ٹکڑے ہوں گے. انذرتا اور ہم. انذرتا اور ہم. ٹھیک ہے, آگے ام لم تنذرہم, اس میں بھی ہم الگ آپ کر سکتے ہیں. لا کا معنی بتائیں سارے. ان کی کنسٹرکشن بتا دیں, اشارہ کریں. یومنون آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ اپنی کنسٹرکشن میں اشارہ کریں. فعل مضارع.
गुजारे जमा राइट साइड पे 4 उंगलियों का इशारा होगा। आगे जो लफ्ज आ रहा है कुलूबिहिम, तो इसके कितने टुकड़े होंगे? फेल मुजारिला यौम अला समइहिम, समइहिम के कितने टुकड़े होंगे? कितने टुकड़े होंगे? ठीक है। वाला हुम का माना आप सबको आता है, वाला हुम, और उनके लिए हम उन सब के लिए, और बस सही हो गया माशाल्लाह। ये आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखें कुरान कितना आसान है, मेरा ख्याल है ये तो तकरीबन आप लोग सारे खुद कर सकते हैं, लेकिन रट्टे वाला नहीं। मैं फिर आपको ये बता दूं, रट्टे वाला माना इस क्लास से थोड़ी देर पहले साइड पे रख दिया करें। ठीक है आपने सीखा हुआ है माशाल्लाह, लेकिन यहाँ अल्फाज को ब्रेक करके वो सब देख के ताकि आगे आप इसको अप्लाई कर सकें। अब ये नहीं होना चाहिए ना याद का रट्टा और अगली आयत में वही लफ्ज आया तो आपको कुछ नहीं आ रहा। वो रट्टे वाले स्टाइल में ये नुकसान होता है। अब होना ये चाहिए, यहाँ पे आज पढ़ेंगे आप खातमा, तो वो जब आपको माना आ जाए तो आगे कहीं भी कुरान में आया सवाउन, क्या माना है जी, और इसके साथ नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। तो जब बात यानी इसका माना हम सीख लेंगे तो याद रखने के लिए आप इस फ्रेज को सवाउन अलैहिम इस तरह चाहे याद रख लें, लेकिन एक दफा माना सीख लें फिर कहीं भी आए। और इसी तरह फ्रेज है व अला, अब फ्रेज का माना समझते हैं ना, क्या कहेंगे इसको, एक जुमला नुमा कह लें, कलमा है व अला अबसारिहिम गिशावा। तो गिशावा का माना आज सीख लेंगे तो फिर हमेशा के लिए हमारे ज़हनों में। ठीक है सर, कैन यू प्लीज टेल द लास्ट लाइन अगेन? जी बेटे लास्ट लाइन, ये अबसारिहिम, अभी तो आगे इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं ना, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, तो ठीक हो गया। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इसी को देखें तो हमें तकरीबन कितने परसेंट आते हैं? 50% से तो ज्यादा अल्फाज आते हैं हमें इसमें से, आते हैं ना। दैट्स अ गुड न्यूज़ कि अल्लाह के फजल से हमें जो पिछले कोर्स की हमारी अचीवमेंट है वो साथ साथ चल रही है, इंशाल्लाह दोहराई भी हो जाएगी। मैं फिर एक दफ़ा आप सबसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी का QC1 वीक है तो अभी बहुत QC1 चल रहे हैं, आज ही अभी थोड़ी देर बाद QC1 की क्लास चलेगी, तो उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, लाइव चल रहे हैं। किसी ना किसी QC1 को साथ साथ ले लें, टेबल्स पक्के कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें। QC1 अच्छा है तो इंशाल्लाह आगे चलते आसान हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अभी आपने कहा इन्ना, बेशक, अल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन्होंने, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना कफ़रू वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया। तो कफरा का माना असल में होता है उसने इनकार किया, कफरा, कफर उससे उन सब ने इनकार किया। तो ये जो आम तौर पे QC1 में वैसे तो ये आप पढ़ चुके हैं ना कि इस माना में सिस्टर कह रही है कफरू क्या है। सिस्टर जी कफरू ये देखा ना, चलें आज इसके इंशाल्लाह टेबल में भी इसको मेरा ख्याल देख लेंगे, लेकिन काफरा क्योंकि QC1 के लेवल का वहां पढ़ा नहीं है नासरा के वजन पे ना, नासरा नासरू, तो कफरा कफरू, वहां हम इसकी मिसाल भी बाजू कर दे देते हैं। तो आपको अब आप बताएं ना ये क्या है, इसम फेल हरफ में से क्या है, बाकी लोग बताएं, चैट बॉक्स में जवाब दें। ये हमारी सिस्टर पूछ रही है, तो मैं कहता हूँ कफरा कफरू, तो ये क्या है? फेल है, फेल है, फेल, फेल माजी जमा। माशाल्लाह, देखे ना, ये देखे इन्होंने फौरी जवाब दे दिया। गायब का सीखा है यानी तो काफरू, उन सब ने इनकार किया। ठीक हो गया। तो इन्नल्लज़ीना काफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया। अब अगला लफ्ज है ना, ये हमारे याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट लफ्ज है, वो है सवाउन। सवाउन, तो ये उर्दू वाला सिवाय नहीं है, सवाउन बराबर है अलैहिम, उन पर। और ये अलैहिम आपको पहले से पता है, आपने अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना पढ़ा हुआ है। अब सवाउन अलैहिम उन पर बराबर है, उनके लिए बराबर है। यहाँ से सवाउन का लफ्ज जो है ना वो हमें अपनी वोकैबुलरी में डालना है, इसको याद रखना है ज़हन में। तो शुरू में इस फ्रेज के साथ सवाउन अलैहिम कि उनके लिए बराबर है, तो अगला मजमून और ज्यादा इसको क्लियर करेगा कि क्या चीज बराबर है, क्या क्या है।
सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, उनके लिए। और आपको ये भी पता है कि जो हरूफ है, हरूफ जर वगैरह प्रपोजिशंस, ये थोड़े थोड़े उर्दू जुबान के हिसाब से उन्हें ढाल सकते हैं। तो सवाउन जो है ना अहम लफ्ज है यहाँ पर। क्या माना सीखा अभी हमने, ABCD बताएं इसका। बराबर तो सोच कर जवाब दिया कि नहीं बी नहीं। एक तो इसका जवाब आपने चैट बॉक्स में लिखना है। हाँ, आपको पता है अरबी में हम ये भी कहते हैं कि आप इस तरह से, वैसे तो बराबर ठीक है हम कहेंगे, हम कह रहे हैं ये सब बराबर हैं, माना में कफरू ये सब बराबर हैं। अच्छा, अनजरता हूं। अब इस लफ्ज को देखें, आप लोगों ने खुद ही टुकड़े किए थे, कितने, 3। तो आ चाहे, अनजरता, अनजरता तुमने डराया, आपने डराया, हम उन सबको, हम उन सबको। तो चाहे आप उन्हें डराएं, अनजरता, अनजरता आप उन्हें डराएं, अनजरता हम उन सबको, चाहे आपने डराया उन्हें। आगे आ रहा है अम या, तो अनजरता हम, 3 टुकड़ों वाला ये लफ्ज, चाहे आपने डराया, अनजरता हम, कौन सा इनमें से बताएं। आप जब चैट बॉक्स में लिख दिया करें ना, उससे फायदा ये होगा कि आप फौरी जब करेक्शन होगी तो, हाँ अब देखें ना कुछ लोग लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे तुम डराओ उन्हें, ठीक हो गया। तो उन्हें था ना हम, इसलिए तो चाहे तुम डराओ उससे वाला नहीं हो सकता माना। अच्छा जी, अम लम तुनज़िरहुम। अब अनजर तुनज़िर, ये हम अलग से इस फेल को पढ़ तो नहीं रहे, लेकिन आप याद रखने के लिए अनजरता आप डराएं, तुनज़िर, तुनज़िर या तुम ना डराओ, तुम डराओ उस माना में। तो अम लम तुनज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम, अम का मतलब या, लम आपने पढ़ा था QC1 में, याद है किसी को? नहीं, did not डिड नॉट वाला बिल्कुल सही है, माशाल्लाह, ये हुई ना बात। तो अब यहाँ पर आप समझें कि अम लम तुनज़िरहुम, कि डिड नॉट वाले ने आके तुनज़िरहुम में उसको आप डराएं, तो वो दोनों माना में वही अनजरता, चाहे आपने उन्हें डराया था या नहीं डराया, या आप उन्हें डराएं या ना डराएं। अम लम तुनज़िरहुम, उन्हें, वो जमा वाला, आप उन्हें डराएं या ना डराएं। ला युमिनून, ला युमिनून, तो युमिनून जो कि मुदारे वाला है तो उसके दोनों माना हो सकती हैं, वो ईमान लाते हैं, लाएंगे, तो ईमान नहीं लाएंगे। अब आज मुझे एक सवाल का जवाब दें, यहाँ हमने ये वाला तर्जुमा क्यों किया है, वो ईमान नहीं लाएंगे? हाँ, क्योंकि उनके दिलों पर मोहर लगी हुई है। होते हैं ना, तो एक छोटा सा ईमान लाए, डराए या ना डराए ईमान नहीं लाएंगे। हाँ। यानी कि इसका पीछे नतीजा बताया गया है ना, टेक्स्ट के साथ जो है वो रिलेट कर रहा है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट की जो टेक्स्ट है ना वो हमें बता, देखिए आप उस वक्त आप पूछते थे ना कि सर कैसे पता चलेगा। अब हम ग्रामर की अगर उलझनों में ना भी घुसे तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि हाँ वो ईमान नहीं लाते हैं की जगह नहीं लाएंगे, ज्यादा मुनासिब तर्जुमा इसका हो रहा है। तो ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाएंगे, युमिनून था ना वो ईमान लाते हैं लाएंगे, तो ला लग गया, नहीं वो ईमान लाएंगे। सो अब यहाँ पर इससे हमने क्या इसकी शरह अगर करें तो बेशक अल्लाज़ीना कफरू, आपको पता ही है हक जिन लोगों के सामने पेश किया गया उन्होंने ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। अब वजह क्या हो सकती थी, या तो तकब्बुर था कि हम बड़े सुपीरियर हैं, या शक किया कि नहीं ये पता नहीं सच है या नहीं है। सवाउन अलैहिम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी है, उन्हें बताया भी जा रहा है कि ये जो जिन्हें आप हक की दावत देते हैं, यानी तो आपने मक्का के लोगों को दीन की दावत देने में अपनी पूरी कोशिश की और वो इतने ज़बरदस्त दावत देने वाले, तो फिर उन्हें आगे ये कहा जा रहा है कि बराबर है उन पर, आप उन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। तो आप ये देखें कि वो कुफ्फार जो उन्होंने किस आम शख्स की नहीं,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین طریقے سے دعوت دے رہے تھے ان کی بات بھی نہیں مانی. تو یہاں ہمارے لیے ہمیں اسباق بھی لینے چاہیے نا، ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ ہمیں بھی حق کی بات کرتے رہنا چاہیے. لوگ مانیں گے نہ مانیں گے، وہ تو ہدایت دینا اللہ کے اس میں، ٹھیک ہے. تو یہاں اس خاص کانٹیکسٹ میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب آپ لوگ پڑھ لیجیے اسے. چلیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اب اس آیہ مبارکہ میں ختم اللہ علی قلوبہم، اور یہ میں میری بھی بڑی تفصیل لوگوں نے کروائی کہ ہم بعض کا اپنی روانی میں اردو والوں کا تھوڑا مسئلہ بھی ہے، زبر زیر پیش کا خیال نہیں کرتے. تو یہ جو ہے نا اکثر میں اپنی بات کر لیتا ہوں، قلوبہم نکل جاتا ہے منہ سے، قلوبہم. تو میں میرا بیٹا چھوٹا سا ہے تو میں وہ جو سورہ مبارکہ ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ اليوم، اب میں اتنا کانشیس ہو گیا تو میں شاید اس کو پڑھتا تھا وجوہ اليوم. مجھے ایک دن کہتا بابا یہ آپ وجوہ کہتے یہ تو ہے وجوہ اليوم. میں نے کہا اچھا. میں نے قرآن کھولا تو واقعی یہی تھا، پیش تھا. تو ہمیں کوئی بھی گائیڈ کر سکتا ہے نا، تو تھوڑی تھوڑی بھی یہ بھی آپ اس کے لیے. بہرحال میں تجوید کا اتنا ماہر نہیں ہوں، تجوید کی ہماری الگ سے کلاس ہوتی ہے بدھ کے روز، تو وہاں بڑا اچھا ہماری بہنیں اس میں گائیڈ کر رہی ہیں، تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کیا کیا؟ ختم اللہ، ختم مہر لگا دی، ختم اللہ، ختم اللہ علی قلوبہم. اب یہ ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی لفظ ایسا آتا ہے جس سے آپ یہ مہر کا لفظ ذہن میں رکھ سکیں؟ کسی کے ذہن میں آتا ہے؟ ایک لفظ ہمارے ہاں بڑا عام استعمال میں ہے. ختم نبوت. النبیین. ہاں ماشاء اللہ. خاتم النبیین. یہ جب میں شروع بھی کرتا ہوں کہتا ہوں تو یہ اگر آپ نے معنی یاد رکھنا ہے. ویسے تو اردو میں ختم کا لفظ، ختم ہو گئی کوئی چیز، ختم، دی اینڈ. تو اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ختم، اس کے بعد آگے کوئی بات ہی نہیں. تو مہر بھی لگانا، سیل کر دینا اسی سینس میں. تو خاتم النبیین، انبیاء کی مہر، یعنی انبیاء ان پر ختم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ختم اللہ، ختم اس نے لگا دی ہے مہر. تو وہ کون ہے؟ اللہ. ختم. یہ بائی دا وے چھوٹی سی توجہ اس طرف، یہ کانسیپٹ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اللہ یہاں پہ سبجیکٹ کے طور پر وہ بن گیا. تو ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے. اب انشاءاللہ یہ لفظ نہیں بھولے گا ختم کا. علی پر، قلوبہم یہ آسان ہے، آپ سب کو ہی پتہ ہے. قلب تو اردو میں استعمال ہوتا ہے دل کے لیے، اور اس کی جمع ہے، اور آگے ہم وہ سب کے لیے. تو ان سب کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر ہی لگا دی ہے. وعلی، اور پر، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. سمعہم، اب یہ سماعت سے، سمعہم ان کے کانوں پر، ٹھیک ہے. سماعت کا لفظ چونکہ سمیع کا لفظ بھی عام ہے تو میرا خیال آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے اس کو یاد رکھنے میں. تو اللہ نے ان کی سماعتوں پر، ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی. وعلی، اور پر کس چیز پر؟ ابصارہم. تو یہ ابصار کس سے بنا ہے؟ بصارت. اردو میں بھی یہ ہاں بصارت. بصر. سیرت سے ہے. بصارت کا لفظ بھی اردو میں عام ہے، تو اس کی جمع سے ہم، ان سب کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے. جو لفظ آگے ہم نے یاد رکھنا ہے، اپنی میموری میں ایڈ کرنا ہے، وہ ہے غشاوہ. غشاوہ یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ایسے تو اب اب یہ کسی کا غلط نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یہ اسم ہے اور آپ کو پتہ کیسے ہے، تنوین ہے، تو ہمیں فوری ہم نے آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں. تو غشاوہ پردہ، ٹھیک ہے. غشاوہ کیا ہے؟ پردہ. ابصارہم غشاوہ،
ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. تو اب ساری آنکھوں پر ویسے یہ پردہ ہوتا ہے, یہ دیکھیں یہ آنکھ کی جلی جو ہوتی ہے, تو ان کی آنکھوں پر کس چیز کا پردہ ہے؟ ان کی آنکھوں پہ تو گمراہی کا پردہ ہے نا. ٹھیک ہے, تو اب جس بھی مثال سے آپ اس کو یاد رکھنا چاہیں رکھ لیں, جو آپ کو آسان لگے. تو ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. تو یہ چھوٹا, اچھا بعض کا ضروری نہیں آپ یہ جو مثال ہم یہاں دیتے ہیں آپ وہی یاد, اگر آپ کی کوئی اپنی آپ کو مثال سوٹ کر رہی ہے جسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں, ہاں تھوڑی ریلیونٹ ہو تو ذرا آسانی رہے گی, بھولے گی نہیں. تو کیونکہ ہم نے کیا کہا غشاوہ پردہ ہے, تو پھر پردہ پڑ جائے تو پھر نظر کچھ نہیں آتا نا. آپ کی کھڑکی کے شیشے کی کھڑکی پہ پردہ ڈالنے تو کچھ نظر نہیں آئے گا, آنکھ کا پردہ گرا دیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا. تو غشاوہ پردہ, اس لفظ کو آپ نے اچھا یاد رکھنا ہے, غشاوہ. ٹھیک ہے جی, یہ تو آپ سب جواب دے ہی دیں گے. چلیں چلتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, وَلَهُمْ با اور لَهُمْ ان سب کے لیے ہے کیا؟ عذاب عظیم, بڑا عذاب ہے, عظیم. ٹھیک ہے, تو قرآن میں مختلف عذاب علیم, عذاب عظیم اور دردناک عذاب, یہ سارا الفاظ آتے رہتے ہیں. عظیم کا لفظ عام ہے اردو میں چونکہ, تو بڑا عذاب. ٹھیک ہے, چلیں. تو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں تقویٰ ڈر ڈالا ہوا, چونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں میں نرمی بھی رکھتا ہے, اور کافروں کے دلوں پر مہر لگتی ہے. سخت ہو گیا, اور بھی جو ہے نا حق کو نہیں پہچانیں گے. منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے, اور سزائیں اب یہ سزا ہی ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ان پر ہدایت کا راستہ ہی بند کر دیا. اور اللہ تعالیٰ جنہیں اللہ رب العزت کہہ دے کہ وہ اندھے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, بہرے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, اور دل میں بھی ہدایت کا نور داخل نہیں ہو سکتا, تو اب جب ان ساری چیزوں پر مہر لگ گئی تو اب بچت کا کوئی راستہ نہیں بچا. دنیا میں تو یہ ہوا, اور ہدایت پائیں گے بھی نہیں, اور آخرت میں پھر جو عذاب ہوگا تو وہ دنیا میں بعض اوقات اللہ معاف کرے, آپ کو پتہ ہے آگ سے جل جانا اور آخرت کی آگ اور گر جانا, اور سزائیں اتنی ہولناک ہوتی ہیں, تو اس سزا کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ سب کو محفوظ رکھے. استغفر اللہ. تو آپ پڑھ لیجئے 10 سیکنڈ اس کو. الحمدللہ. سو ہم نے ترجمہ پڑھ لیا, تو اب ہونا یہ چاہیے اس جگہ پر, میں ذاتی اپنی اس میں یہاں آپ کو ترجمہ دکھانے کے حق میں نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ یہاں صرف عربی دکھائی جانی چاہیے اور آپ سب کو ترجمہ خود کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ ذرا ترجمے کو چھوڑ کے خود ترجمہ ایک ٹرائی ماریں. ان الذین کفروا, میرے ساتھ ساتھ آپ خود سے ترجمہ کریں. سواء علیہم اانذرتہم برابر ہے ان کے لیے. تنذرہم. وہ لوگ, یہ بند بے کر شک وہ لوگ, خود کریں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کانوں کو سنوائیں اپنا ترجمہ. ٹھیک ہے. لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ٹھیک ہے جی. سو سبق کیا ملا؟ کافروں کو ہدایت نہیں ملنے والی, اور دنیا میں سزا اور آخرت میں بھی سزا. اور آپ کو ہم نے کہا تھا کہ ہر آیت اور سبق کی نسبت سے ہم ایک دعا جو ہے, پچھلی کلاس والی دعا کسی کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. یہ چھوٹا چھوٹا چیلنج بھی آپ کو ملنا چاہیے. ویسے کون کسی کو یاد ہو گئی ہے کہ نہیں؟ سسٹر فائدہ دیکھتے ہیں. جی سنائیے. جی یاد ہے سر. اللہم انی اسألک الہدى. سر میں سنا دوں سر؟ ہاں اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. پلیز مائکس بند رکھ کے, پھر اس طرح مجھے آواز ٹھیک نہیں آ رہی. جن سسٹر کا میں نے نام لیا تھا, چاہے سسٹر رابعہ احمد, آپ سنائیے. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. ماشاءاللہ. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى.
آج کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک. اسألوکا میں کیا تھا؟ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں. اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہم انی اعوذ بک. اعوذ باللہ میں یہ اعوذ آتا ہے نا، بکا آپ کی، تیری، من الکفر. اور اس پہ آپ نے دیکھا کافروں کا ذکر ہوا نا، تو ہم اس لیے خاص طور پہ یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الکفر، کہ میں انکار کرنے سے، کفر کرنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، والفقر وعذاب القبر، کہ میں فقر و فاقہ سے، کہ ایسی حالت ہو جائے اس سے بھی، وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں. تو جب یہ دعائیں ہم پڑھیں، ساتھ اپنا احتساب کریں، اپنا پلان بنائیں کہ کیا ان چیزوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے میں ایسے عوامل کی تلاش میں بھی ہوں یا نہیں. اور جب میرے اوپر سچ پیش کیا جاتا ہے تو میں انکار کرتا ہوں، یہ مان لیتا ہوں. انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی کام بات کہہ بیٹھتا ہے اور اس کو جواب میں جب رائٹ آنسر از گیون سو وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. تو اس لیے دیٹ مومنٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ سچ کو اور حق کو مان رہے ہیں یا اس سے انکار کر رہے ہیں. سو اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والعذاب القبر. تو اسماء دیکھ لیتے ہیں اس میں کون کون سے آئے ہیں جو ہم جن کی جمع ہم نے کرنی ہے یہاں پہ. تو قلب سے قلوب، یہ آپ سب نے کر لیا تھا. بصر سے ابصار، یہ بھی آپ سب نے کر لیا، آسان ہے. اور افعال میں سے، صحت مند افعال میں سے کفرہ، یہ ابھی جب آپ پوچھ بھی رہے تھے، کفرہ ناصرہ کے وزن پر ہے. کون کرائے گا آپ نے سے؟ یہ تو آپ کو کر لینا چاہیے خود سے. سسٹر فوزیہ ابرار کروائیے. سسٹر آپ کی آواز. جی سر. جی کفرا، کفرو، نہیں، صرف شارٹ کے بھی کروائیں، باقی ہم سب کو خود سمجھنا چاہیے. ناصرہ کے وزن پر ہے تو جیسے ناصرہ، نصر، نصرتا، نصرت، نصرت، نصرنا ہے، یہ آپ یہ خود کر لیں گے. آپ شارٹ ٹیبل کروائیے. سے تھوڑا چلیں، یہ طلت ہے ہماری بہن، یہ کروا دیں ان کے، شاید مائک پر کوئی شور ہے. نیو ایک کفرہ، کفرہ یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر. ناصرہ کے وزن پر ہے. میرا خیال ہے اب تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے، آپ سوچے بھی نہ آپ کے ناصرہ کے وزن پہ ہے. تو ناصرہ ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر ہوتا ہے. تو کفرہ یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر. بس آخری والا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ جو آخری یہ جو ہے کیسے اسم فعل یا مصدر کہتے ہیں اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو وہاں نصر تھا، یہاں کفر ہے. کفر، کفر نہیں ہے، کفر. ٹھیک ہے، اس میں یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، آپ کو کسی ون میں بتایا گیا. تو خاتمہ اگر میں آپ کو بتا دوں، داربا، داربا یدربو ہوتا ہے نا، تو خاتمہ اس کے وزن پر ہے. تو سسٹر عذرا کروائیں. خاتمہ یختم، اختم، خاتم، مختوم، ختم. ختم. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. تو یہ ہو گیا. تو یہ اب چیلنجنگ کوشچن ہے. اگر خاتمہ کا آپ کو شارٹ ٹیبل آ گیا تو اس کا مطلب آپ کو سارا ٹیبل آ جانا چاہیے داربا کے وزن پر. خاتمہ، ختمو، اسی طرح ختم کا ختم. تو اب ذرا نختمو، نختمو پہلے تو مجھے بتائیں یہ مضارع ہے ماضی ہے؟ جلدی سے. پھر اس کا ماضی ختمنا، ختمنا. اور نیچے آنسر دیے دیکھ کے جواب دینا. ختمنا. ڈی پلیز بتایا کریں مجھے. ختم نہ، ماضی، ماضی. اتنوں نے ڈی We کا did. چلیں الحمدللہ پہلا حصہ ہمارا آج کلاس کا مکمل ہوا. چلیں تو 1 منٹ کی بریک لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر انشاءاللہ ہم گرامر سے
सर एक क्वेश्चन पूछो आपसे सर, ये जो ताइब का इसमें मफऊल नहीं होगा, नहीं हो सकता? आप बताएं ना कि आप फाइल इसम फाइल बोलें इसका। इसम फाइल ताइब, ताइब, ताइब कौन हुआ? जो तौबा करने वाला। तो अब जो तौबा करने वाला है, तो किसने तौबा की? फाइल तौबा बताएं। की, तौबा करने वाले ने खुद ही की ना। खुद ही की जी। हाँ, हम्म, तो चूंकि इसका असर खुद उसके अपने ऊपर पड़ा है ना, इसलिए वो खुद ही मफूल भी होता है। बात समझ गई है? जी सर समझ गई। हाँ, गुस्सा करने वाला जो है, जब वो गुस्सा करता है तो वो तो किसी पर गुस्सा कर रहा होता है ना, हाँ, ठीक है। लेकिन तौबा करने वाला तौबा किस पर करता है? खुद अपने लिए करता है। या इनकार करने वाला किसी चीज का इनकार कर रहा होता है, या खोलने वाला किसी चीज को खोल रहा होता है, इसलिए चलें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ग्रामर में बड़ा मजे का फेल है। कल आपने काला पहले वाली क्लास में, और अभी बहन हमारी आपके साथ दोहरा भी रही थी काला, तो काला के वजन पैटर्न पर हम काना पढ़ेंगे, और बहुत दफ़ा कुरान में आया है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि देखें 1358 बार काना कुरान में आया है। तो अब यानी क्लास के बाद असूलन तो ये होना चाहिए कि आप कुरान उठाएं और आप इसमें गाना, अभी इंशाल्लाह इसका जब टेबल कर लेते हैं, ये अभी कुरान मैंने उठाया है जी, और अक्सर यही होता है मैं सेंटर से ही खोलता हूँ तो ये 12वां पारा तकरीबन खुला है। वमा मिन दाब्बा सूरह हूद चल रही है, आयत 117 जो मेरी नज़र पड़ी है, जिसपे पूरी वहाँ पे लिखा हुआ है वमा काना रब्बुका। ये काना का लफ्ज़ जो है ना, मुझे सामने नजर आ गया। तो यूं जो लफ्ज़ 1300 बार है और 600 इसके सफ़े हैं, तो एवरेज ये बनता है कि ये हर सफ़े पे एवरेज, क्योंकि हम बात करते हैं, तो 2 दफ़ा तो है काना के टेबल से, ठीक है। तो इसलिए ये ख़ास है, और इसको इंशाल्लाह ख़ास तरीके से आज ही पढ़ लेंगे। उससे पहले वही तकरार जो हम पहले से कर रहे हैं, कमज़ोर हरूफ बोले कितने हैं? 3। कौन से हैं? और क्यों कमजोर है ये, क्या करते हैं? ये दूसरे लफ्जों के अंदर जाते इस फेल में आते हैं, उसको भी कमजोर करते हैं। नहीं, मैंने जगह तब्दील करते हैं, कमजोर थक के और जगह बदल लेते हैं। सवाल आए थे तो फिर धड़ाधड़ मुझे आने शुरू हो गए कि सर ये क्यों है। आप चीज को ठीक तरह समझे ना, ये तो हम इसकी एक तरह से बैकग्राउंड बता रहे हैं, लॉजिक। हम कमजोर क्यों कहते हैं? ये कमजोर होते हैं क्योंकि ये आते हैं और अफाल को भी कमजोर कर देते हैं। अब इसके बारे में 2 बातें, ये एक अलग बात है, वो क्या क्या है बताएं। पहली, गायब हो जाते हैं। वो इससे किसी ने सवाल पूछा ना, तो मैंने उन्हें कहा ये तो स्लाइड में वाज़े लिखा हुआ है, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, स्लाइड खोल के देखें और जवाब दे दें। तो होमवर्क गायब होते हैं सॉरी एक दूसरे से जगह बदल लेते हैं। पहली बात है सेहतमंद अफाल के वजन पर ही आते हैं, ठीक है। अभी जरा किसको याद है कि काला इनमें से किस उसके वजन पर आया था? बात ये इस तरह तैयारी करनी, आपने फौरी बोला ना नासरा के वजन पर आया था काला। तो अब देखिए, अब आपको मजे की बात बताऊं, और मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले क्या बोला है कि काना किसके वजन पर है? नासरा के। काला के वजन पर है, काला के वजन पर। वेरी गुड। तो इस पर इंशाल्लाह एक और चीज हम आगे सीख जाएंगे कि अच्छा, जब हमें ये पता चल गया कि काला नासरा के वजन पर हमने सीख लिया, लेकिन उसमें तब्दीलियां आई ना, तो अगर मैं कह दूं काना काला के वजन पर है तो और भी आसानी है, फिर आप काला की तरह इसको फिलहाल आगे जाके इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं। दूसरी बात,
कमजोर हरूफ क्या करते हैं, गायब हो जाते करते हैं, एक दूसरे की जगह बदल देते हैं। करते हैं तो क्या होता है, आपस पहली की बात जगह बता। कभी गायब हो गए, गायब हो जाते हैं। एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ठीक है। तो ये छोटी सी बात हमने अगर आपके लिए दोहराई जा रही है ताकि आपको अच्छी सी याद हो। आइए ये कौन दोहराएगा मेरे साथ, आपको उसने देने का वादा किया और कहा ज्यादा दूंगा, इसलिए दुआ करो, हिदायत वहाबा व आदा। चलो इस पे आयशा करवाएं, हाथ खड़ा किया मुझे भी क्लैरिटी हो कौन कराना है। सर करवाऊं? आपकी आवाज आ रही है किसी को, मुझे तो नहीं, ग्राउंड से बोलने नहीं आ रहा। आ रही है। सर करवाऊं? अल्लाह ने देने का वादा किया बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। लेकिन जब आप कहा करें ना अल्लाह ने देने का वादा करे, साथ बोला करें वहाबा वहाबा व आदा। माना तो अल्लाह का जानना है ना, ठीक है। और वहाबा क्या, उसने अता किया, उसने दिया, तो आपको माना इसका आना चाहिए, वादा उसने वादा किया। अब कौन करवाएगा, सिस्टर उज़मा लियाकत करवाएगी। वहाबा उसने देने का वादा वादा किया है, काला बल्कि कहा है ज्यादा दूंगा। दआ दुआ करो, हदा हदायत की। गुड। ये हमारी बहन पूछ रही है काला का फेल मुजारे मफूल का मीनिंग जो किया गया ये उसने नहीं सिस्टर, काला तो मुजारे काला का यकूल होता है, यकूल, ठीक है। काला उसने कहा तो यकूल क्या होगा फिर, वो कहता है, वो कहेगा। चलें इंशाल्लाह ये आपको क्लैरिटी आज काना में भी हो जाएगी। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो काना आज हमें पढ़ना है। काना भी QC1 में आपको थोड़ा बताया गया था। काना का असल माना क्या है, वो था। हाँ हाँ वो था। हाँ वो था। तो सिर्फ किसके लिए हमने कहा था, अल्लाह के लिए। जब भी वहां आया था ना, कौन सी हमने सूरह पढ़े थे, सूरह नस्र में आया था इन्नहु काना तव्वाबा। वहां हमने कहा कि अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो है के माना में, असल माना इसका क्या है, वो था। तो आपकी पहले से इसके साथ तारुफ है। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं, मा काना इब्राहीम यहूदिय्युम वला नसरानिय्या। तो यहाँ माँ का माना भी आपको देखें, माँ कौन सा माना लग रहा है आपको यहाँ पे? नहीं नहीं थे इब्राहिम, ना यहूदी थे ना नसरानी। ये जो दावा करते हैं ना, ये हमने तो काना का इस्तेमाल। और एक इसी टेबल का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल कुरान में क्या है, कुन फयकून। तो ये दोनों काना के टेबल्स हैं। मुझे हमेशा ये पढ़ाते हुए बड़ा मजा आता है और कुरान की अल्फाज याद आ जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कुन फयकून। तो आइए पहले माजी वाला, और माजी वाला तो आसान है। जैसे आपने भी काला वाले में भी ये चीज की थी, काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुन तुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे। चलिए आपकी बारी जी। जी करवाएं सिस्टर तलत, आप फिर सिस्टर रीबा, फिर अजरा खुद से। अब ये आप लोग क्लास का स्टाइल सब समझ गए हुए हैं, तो बारी बारी चलें, अनम्यूट कीजिए, करवाइए। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुन तुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे। ठीक हो गया माशाल्लाह जी। सिस्टर अजरा करवाएं। काना वो था, कानू वो सब थे, कुन था आप थे, कुन तू मैं था, कुन तुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे।
सिस्टर फाइजा करवाइए. अच्छा शायद ड्रॉप हो गई है. सिस्टर उस्मा. काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे. सिस्टर रहीला करवा दें. काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे. माशाल्लाह. तो माजी तो आसान है, हमें उसमें इतनी वो नहीं होता. ठीक है, अब मैं इशारे करता हूँ, आप सब बोलिए अरबी के अल्फाज. काना कुंतु कुंतुम कुन्ना. अब मैं वो आपके सामने अल्फाज बोलता हूँ, आप इशारे करें. कुन्ना. तो कितनों ने सही इशारा किया? सर ठीक कर लिया. सारे ने इधर हाथ लेके गए हैं, गलत बात है ये, मैंने कुन्ना बोला ये. अच्छा चले, माजरत में वैसे इधर आपको तंग कर रहा था. चले अब मैं बोलता हूँ, आप इशारा कीजिए. काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना. वैसे कभी कभी मुझे ऐसे चैलेंज देना चाहिए ना कि मैं ऐसे ही कह दूं कुंता, करें इशारा. मैं था. देना चाहिए या नहीं, बताएं. आगे वाली तरफ इशारा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, अब आप लोग एग्री कर गए हैं तो मैं कभी कभी ये चैलेंज भी दिया करूंगा ताकि रट्टा ना लग जाए ना एक सीक्वेंस में बस. ठीक है, वेरी गुड. आए आगे चलते. तुम का माना क्या सीखा आपने? तुम सब. ये फौरी जवाब दिया करना ताकि मुझे पता लगे अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा सही सीखा है या नहीं, और ज्यादा गलतियां हो आपकी. वो सब थे. हैं? देखा ना, वो सब थे बोलकर आपने, इन्होंने साबित किया कि आप सुन लेंगे. चैट बॉक्स में लिखा करें तुम भाई, इशारा नहीं किया होगा ना, इसलिए गलत हो गया जवाब. आए अल्हम्दुलिल्लाह के चलते. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमने नया यहाँ पे सीखना है, वो ये है, आपको पता है ना आमिला का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था. आमिला, आमिलू, अमिलता, अमिलतू टेबल पढ़ा था, तो उसमें मुजारे में था यामलू, यामलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू. तो अब एक नई चीज ये है कि जब मुदारे के साथ ऐड कर दिया जाए काना, काना को जब भी फेल मुदारे से पहले ये आएगा तो इसके माना में वो तब्दीली पैदा करेगा. मुदारा का मानी क्या था? करता है, करेगा. काना जो माजी का था ना, माजी का ये जो है काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, काना का ये जो माजी वाले सीगे हैं, ये जब मुदारे के सीगों के साथ जुड़कर आएंगे तो इस मुदारे वाले सीगों के माना को बदलते हैं. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो पहले आपने पढ़ा हुआ है QC1 में कि जैसे कोई लफ्ज पहले लग के आता है, जैसे इजा का आपने पढ़ा था, इजा लग कर आएगा तो माना में. उसी तरह काना के माजी के सीगे मुदारे से पहले लग कर आएंगे तो उसके माना में तब्दीली पैदा करेंगे. क्या करेंगे? उनको भी माजी में ले जाएंगे. माजी जारी का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो करता था. ठीक है जी. तो काना यामलू, वो करता था. कानू यामलूना, वो सब करते थे. कुंता तामलू. हाँ, यहाँ पर एक चीज आसान है, वो ये है कि जो सीगा था उसी के हिसाब से जाके सीगा उसके साथ लगे. ठीक है, यानी गायब के साथ गायब, हाजिर के साथ हाजिर, मुतकल्लम के साथ मुतकल्लम, वही. तो काना यामलू, कानू यामलूना, कुंता तामलू, कुंतु आमलू, कुंतुम तामलूना, कुन्ना नामलू. ठीक है, चूंकि ये माजी में माना ले गया था तो हमने माजी वाले इशारे इसके साथ अप्लाई भी किए, बट आप इसको प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा, एक दो दफ़ा कम अज़ कम. जी कौन है? जी जी करवाएं सिस्टर.
ایک منٹ سسٹر فوزیہ، بردر محمد اسلم، جب بھائی مجھے نظر آ جائے تو پھر میرا ہوتا ہے کہ ان سے پہلے انہیں چانس دیں، ذرا وہ کم آتے ہیں نا. جی بردر اسلم حیات سب کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، یہ کانا یا معلوم، کانو یا معلوم. اچھا، کانا یا معلونا وہ کرتا تھا، یا معلونا وہ کرتے تھے، تعملو آپ کرتے تھے، عملو میں کرتا تھا، تعملونا آپ سب کرتے تھے، نعملو ہم سب کرتے تھے. ہاں ساتھ لگائیں ضرور. کنت تعملو، کنت اعملو، کنتم تعملون، کننا نعمل. ٹھیک ہے سسٹر اریبہ آپ بھی کروا دیں. کانا یعملو وہ کرتا تھا، کانو یعملون وہ کرتے تھے، کنتا تعملو آپ کرتے تھے، کنتو اعملو میں کرتا تھا، کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے، کننا نعملو ہم سب کرتے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. آئیے جی، حل کانا یعملو، حل کانا یعملو. اب جیسا سوال ہے اسی کے حساب سے آپ کو پتہ ہے یہ چیز آپ سیکھ گئے. میں نعم کانا یعملو، ٹھیک ہے جی. حل کانو یعملون، نعم کانو یعملون. اب سسٹر امبرین اور سسٹر عذرا آپ یہ سوال جواب کروائیے. حل کانا یعملو، نعم کانا یعمل، حل یعملون، نعم کانوا یعملون، حل تعملو، نعم کنت اعمل، حل کنتم تعملون، نعم كنا نعمل. ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا. تو ظاہر ہے جب آپ سے پوچھا جائے گا حل کانو یعملون خیرا تو ہم یہی ازمپشن رکھ کے کہ ہاں خیر کا کام ہے تو وہ سب کیا کر رہے ہوں گے کہ نہیں. نعم کانو یعملون خیرا. چلیں جی، اب یہ کانسیپٹ چونکہ آپ سمجھ چکے ہیں تو اس لیے ہم اس پر اب زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. کہ جب ہم نے کانا کا مضارع بنانا تھا تو ہم نے سارا ٹرائی کیا. فاتحہ کے وزن پر ہم نے یکانو کیا، ناصرہ کے وزن پر اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا. یہ اصل میں تو یہ ہوتا یکوانو، کچھ اس طرح بنتا. لیکن یہاں پہ اب کمزور حروف نے ہمیں فائدہ دیا، وہ گر گیا، غائب ہو گیا، بدل گیا تو یکونو بنا. دارابا سے ہوتا تو وہاں بھی یقینو بنا. عربوں نے اس میں سے کانا یکون ناصرہ کے وزن کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم اس سے الف کو واو کے ساتھ بدل کر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی تو ہم اس طرح اس کو پڑھنا چاہتے ہیں. لہذا یکون کانا آپ نے پڑھ چکے تو اب اس کا جی بالکل سسٹر ارسا صحیح فرما رہی ہیں. جیسے کالا سے یکونو تھا، کانا سے یکونو بن گیا. تو کن فا یکون، فا کے بعد جو یکون، یکونو، یکون، تو یکونو وہ ہوتا ہے، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، تکونو آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں. جی چلیں سسٹر عائشہ کروائیں. یکونو وہ ہوتا ہے، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. برادر محمد رضوان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکونو وہ ہوتا ہے، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، نکونو میں ہم سب ہوتے ہیں. ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے. اور سسٹر عظما. یکونو وہ ہوتا ہے، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں. ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح اب آپ چونکہ
अम्र का सीगा बनाना भी सीख चुके हैं कि हम मुदारे के यकून से या को हटाया, आखिरी हर्फ को साकिन करें और कमज़ोर हर्फ हुक्म सुनते ही गिर गया तो बना कुन, हो जा, कूनू हो जाओ, है ना, कूनू, ला तकुन मत हो जा, ला तकुनू मत हो जाओ। तो ये चूंकि आपको पता है, ये चीज आपको क्लियर है ना कि ये बात किसको कही जा रही होती है, जो आपके सामने मौजूद होती है, हाजिर जैसे कहते हैं। तो कुन हो जा, कुनू हो जाओ, यानी तू हो जा, तुम सब हो जाओ, ला तकुन तू मत हो जा, ला तकुनू तुम सब मत हो जाओ। जी, जरा नए लोगों को भी चांस दें, आप सब बार बार हाथ उठा लेते हैं, तो नए वाले सिस्टर अरीबा करवाएं, उसके बाद सिस्टर माजबीन करवाएं। कुन हो जा, तुम हो जाओ, ला तकुन मत हो, ला तकुनु तुम सब मत हो। जी, सिस्टर माजबीन करवाएं। कुन हो जा, कूनू हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकुनू तुम सब मत हो। ब्रदर न्याज करवाएं। कुन हो जा, कूनू हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकुनू तुम सब मत हो। जरा मैं तो शायद तबीयत की वजह से डाउन हूँ, आप लोग क्यों डाउन है? जरा इस खास तौर पे कॉन्सेप्ट ज़हन में रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान उस वक्त क्या कहा था, कुन फयकून। तो कैसी मजे की चीज सीख रहे हैं। अब आपको इसका माना आता है, आप बता सकते हैं कि मुझे पता है ये कुन आम्र का सीखा है। कुन हो जा, कूनू हो जाओ, ला तकुन मत हो जा, ला तकुनू मत हो जाओ। तो जरा जोश के साथ करवाएं ना, ये करवाते हैं सलमा इकराम, करवाएं। सिस्टर सलमा अनम्यूट करें खुद को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन हो जाओ, कूनू हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकुनू तुम सब मत हो। ठीक हो गया। सो कुन कूनू ला तकुन ला तकुनू, और इसकी बोलचाल में कुन अकूनू, कूनू नकूनू, ये आप सबको पता ही है। इस तरह जब रोका जाए कि ला तकुन तो ला अकूनू, ला तकुन ला तकुनू। और ये देखें ये कितना मजे का है, कूनू मअ सादिकीन। तो आप तर्जुमा खुद ही कर सकते हैं, ABCD चैट बॉक्स में आंसर। भाई डी। आप खामोश रहे उसमें चैट बॉक्स में प्लीज लिखें ना, किसी ने लिखा था मैंने इसलिए ये कहा। बी वाले जो है ना, बी वाले सोच के कहे ना। सादिकीन इतना आसान लफ्ज़ है, सादिक कौन होता है, सोच कर जवाब दें। जमा का सीगा कूनू और मा सादिकीन वो भी जमा का, तो हो जाओ सच्चों के साथ, सब के सब हो जाओ। ठीक है। ब्रदर खालिद नहीं, ब्रदर खालिद हम थोड़ा सा उससे भी उस पर चलते हैं ताकि आसानी रहे। आपका इंटरेस्ट चूंकि ग्रामर के उसमें है तो यू आर राइट, बट बाकियों के लिए मसला बन जाएगा। सो काइन, काइन कौन होगा, होने वाला। और वो जो हमारी सिस्टर पूछ रही थी ना कि ताबा का इसम मफूल क्यों नहीं होता, उसके ऊपर तो होना भी जो है किसी चीज का हो जाना, तो उस पर असर क्या पड़ेगा, वो हो गई, तो इसलिए इसका भी डैश, काइन डैश, और तो इसलिए मकून कोई चीज नहीं होती, कौन, होना, होने का प्रोसेस कौन। ठीक है। तो आप जब पूछते हैं कौन है तो आगे वाला जवाब देता है अपने होने को साबित करता है मैं, तो यहां से काइन डैश कौन, काइन डैश कौन। तो चले इसम फेल मफूल में डैश और मस्तर करवाइए। नए लोग बिल्कुल हाथ खड़ा करें, नए, वो नाम जो मैंने अभी तक नहीं लिए, जिन्होंने अभी तक चांस नहीं लिया। सिस्टर नुज़त करवाएं।
काइन होने वाला डैश कौन होना। वेरी गुड। सिस्टर सदफ करवाएं। काइन होने वाला डैश कौन होना। वेरी गुड। सिस्टर मुसरत करवाएं। काइन होने वाला डैश कौना होना। कौन कौन, ये उर्दू में भी आप बोलते हैं ना, कौन है कौन, तो ओके उससे जी, कौन। हाँ ठीक हो गया। सिस्टर बीबी सादिया करवाएं। काइन होने वाला डैश कौन होना। डैश और कौन होना, ठीक है जी, ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारा टेबल पूरा हो गया। और मुन्नस के सीगों में से कानत है, काना कानू, कुंता कुंतु, कुंतुम कुन्ना, और कानत, ये औरत के लिए। और मुदारे में तो आपको पता है आसान ही, आप जब करते हैं यकूनु यकूनुना तकूनु, तो तकूनु ही यहाँ पे होता है हिया तकूनु, ठीक है, कि वो औरत होती है। और बाकी का टेबल अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने कर लिया है। टेबल्स की अच्छी प्रैक्टिस याद रख लें कि असल कमाल इसी से है कि आपका टेबल जो है वो अच्छा हो। तो एक किसी को मैं चांस देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत दफ़ा आया है, तो ब्रदर न्याज पूरा टेबल आप करवाएं। तो उन्होंने डर के हाथ नीचे कर लिए जी। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, यकूनु वो होता है, यकूनु वो होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनुना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं, तकूनु वो औरत होती है, कुन हो जा, कूनु तुम सब हो, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनु तुम सब मत हो, काइन होने वाला डैश कौन होना। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, कितना अच्छा इन्होंने करवा दिया है। और शॉर्ट टेबल तो एक तरह का आपके लिए और भी आसानी है, ठीक है। और अब इस कोर्स में आपने जो नया स्किल डेवलप करना है ना, वो ये है कि शॉर्ट टेबल आपके अच्छे हो जाए। अब सारे अगले पिछले शॉर्ट टेबल अच्छे हो जाए, इंशाल्लाह टेबल बन जाया करेगा, वो तो आपको अंदाजा है। तो शॉर्ट टेबल करवाते हैं सिस्टर वलिया। काना वो था, यकूनु वो होता है, कुन तू हो, काइन होने वाला डैश और काउन होना। बिल्कुल ठीक है जी। और शॉर्ट टेबल हमने कर लिया। काना ही के वजन पर है जाका, जाका उसने चखा। तो अरबी का ये लफ्ज जो है, आप भी अभी चखेंगे अपना खाना, और मुझे भी खाने की खुशबुएं आ रही हैं इस वक्त, तो इससे जरा ज़हन में रख लें जाका। अब जाका से आपके ख्याल में अफाल की 3 चाबियां क्या बनेंगी? आप खुद यू शुड बी एबल टू मेक इट योरसेल्फ। जी बताएं ABCD। अभी आपका सही टेस्ट ये होता है, कि आपके स्किल्स चेक होते हैं, जब पता चलता है। देखिए ना, अफाल की चाबियां मैं कह रहा हूँ, तो आप लोग सोच नहीं, सही तरह जवाब नहीं दे रहे। अस्मा की चाबियां नहीं, अफाल की प्लीज। अब मैं आपका नाम भी नहीं ले सकता जो रॉन्ग आंसर कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादती है कि आपको अभी तक अफाल की, आप एक दफा उन्हें गौर से देखें तो सही ना, आप सबको आती हैं ये। जी सर, सी है अफाल की चाबियां आप जी बहन, इन्हें जरा चैट बॉक्स में लिख देना ना, इसीलिए फायदा ही होता है, वरना एकदम जवाब मिल जाए तो फिर हम सोचते नहीं है बिल्कुल भी उस बारे में। एक अफाल क्या है? फेल माजी, फेल मुदारे और अम्र। तो अभी आपने क्या पढ़ा था? काना यकूनु कुन। अब इस वजन पर इस सब में से देखें, जायद मौजूद लॉक तो नहीं हो सकता ना, इतने ज्यादा लोगों ने ए आंसर किया है, बहुत से बी कह रहे हैं। बी कैसे हो गया भाई? देखिए काना तो जाहिक लिखा हुआ, ये तो नहीं हो सकता। तो काना की तरह यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? जाका। अब जाका 2 में नजर आ रहा है आपको, सी और डी में। तो अब काना के बाद क्या आना था? यकूनु।
تو ذاکا کے بعد بی والے میں لکھا ہوا ہے ذائق، یہ نہیں ہو سکتا، تو اب کیا ذاکا یذوق ذق، یہ تھوڑا سا آپ نے مجھے جو ہے نا آج وہ دی ہے، تکلیف تو نہیں کیوں گا لیکن جھٹکا لگا ہے کہ ابھی اس کی پریکٹس آپ کی اچھی ہونی چاہیے. چلیں تذوقون، اب یہ کس کی طرح ہے پہلے آپ کو سوچیں نا، ویسے تو آپ کو اشارہ فوری کر دینا چاہیے، تذوقون تا آیا تو یہ کون سا ہوگا، اور پھر اشارہ کرتے ہی آپ کو ترجمہ آ جائے گا. تو پہلے ذرا جواب دیں چیٹ باکس میں، پھر آتے ہیں اس کو. آپشن. چلیں آج ٹائم بھی ویسے زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تذوقون تم سب چکھو گے. چلیں ذاقوا وبالا، یہ بھی بڑا مزے کا ہے. ذاقوا وبالا، ان سب نے چکھا وبال. ذاقوا ذق تھا نا، اور سوری ذق کہہ رہا ہوں ماضی کا، ذاقا ذاقوا، وبالا وبال. چلیں جی، تم سب چکھتے ہو، بتائیں کون سا ہوگا، اے بی سی ڈی. جلدی رسپونڈ کریں نا، ٹائم ہمارا سر ڈی آئے گا آنسر. تذوقون چکھتے ہو چکھو گے. اور حل یذوقو، یہ تو آسان ہے، آپ نے حل یذوقو ہے تو یذوقو کا جواب آپ نے کہا یذوقو میں دینا ہے. اور حل ہم ذائقون، چکھنے. اب یہ ذائق جو ہے نا، ذائق سے ذائقون، یہ کیا ہے؟ اب بتائیں یہ کیا ہے؟ ذائقون کیا ہے؟ جو یہ صحیح، پہلے میں اس کا جواب دینے سے اس کا مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ اسم کون سا ہے؟ اسم فاعل کی جمع. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. ذائق سے ذائقون جمع. ہاں تو ٹھیک ہے. تو حل ہم ذائقون، کیا وہ سب چکھنے والے ہیں؟ نعم ہم ذائقون. ہاں جی، وہ بڑے چسکورے ہیں اور چکھنے والے ہیں. تو عربی بنائیے، تم سب جانتے تھے، یہ بھی آپ نے کانا تعملو اس میں کیا ہے. اردو میں ترجمہ کیجیے، یہ بھی آپ کر لیں گے. حل کنتا ٹھیک ہو گیا جی. کانا کی طرح ذاکا بھی آپ نے بات کر لی ہے. اپنے ہوم ورک اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، یاد کرنے، اس کا نفاذ کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.